أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. صدق رسول النبي الكريم. ونعم على ذلك وشاهد الحمد لله رب العالمين. رحمة الله نور قلبي وعيني اشتهدنا فاتنا مدح حسيني. ربي صل على النبي وسلم وعلى الآل والكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كلي ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله بنا محيي الدين مولاي سلم دائما على حبيبك خير خلقه الحمد لله حمدا دائما أبدا والحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين على ما كان يلهمني الحمد لله مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم. الحمد لله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. الحمد لله بجميع محامد كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقهم كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم. لا وسيلة إلا أنت يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت علتي أدركني مرادي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقان المتين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات لعلهم يذكرون. وقال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وحيدنا بالقرآن الجيلاني رضي الله تعالى عن شيخ وشيخ خلقنا ونصرنا وزلت رشيدا وجاد كلمات الله. அங்கு நாடுபடி எங்கும் நிறைந்த ஏக பரம்பொருள் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலாவை போற்றி புகழ்கிறோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் வ ஷுக்ருலில்லாஹ். நம் நெஞ்சமெல்லாம் சஞ்சரிக்கும் வேளையில் யாருடைய திருநாமத்தை கூட கேட்டால் சஞ்சரிக்கும் நெஞ்சமெல்லாம் சாந்தி பெறுமோ, சாந்தி பெற வேண்டுமோ, அத்தகைய உயிரும் மேலான ஹாத்தமுர் ரசூல் முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதிலும் அவர்களின் அருமந்த குடும்பத்தார்களான ஆயருள் பைத்துகள், அருமையான சஹாபாக்கள், வலிமார்கள், இறைநேச செல்வர்கள்
மஷாயிமார்கள் நம்முடைய விழாவின் கதாநாயகர்களான கோட்டைப்பட்டினம் ராவுத்தர் சாஹிப் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய அருந்தவ புதல்வர் ஓதாமல் ஓதிய சையதுனா முரப்பினா குர்ரத்தைனா சையதுனா பாசிப்பட்டினம் மீனார் முகமது சாஹிப் ரலியல்லாஹு தஆலா போன்ற இங்கு ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வழிமார்கள் யாரும் மீதிலும் சலவாத்தும் சலாமும் சொல்லுவதாக என்னுடைய ஆன்மீக குருநாதரின் ஆசிரியரோடும் வாழ்த்துக்களோடும் என்னுடைய வார்த்தையை போக்குகிறேன். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மதின் யா ரப்பி ஸல்லி அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹ்வுடைய அருளும் ரஹ்மத்தும் மலக்குகளுடைய வருகையும் இன்னும் வழிமாருடைய ஜோதியும் இறங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மகான் பாசிப்பட்டினம் மீனார் முகமது சாஹிப் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய நினைவு மண்டபத்தில் அவருடைய புனிதமான உருஸ் முபாரக்கினுடைய தொடர் சொற்பொழிவுடைய 12வது நாளில் இந்த அவையில் கூடியிருக்கக்கூடிய உலமாக்களே, ஹாஃபிஸீன்களே, பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, திரை மறைவுக்கு பின்னால் இருந்து அவதானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை தாய்மார்களே, ஹாஃபிஸாக்களே, ஆலிமாக்களே, வருங்கால சந்ததிகளே, அங்காமித்தனுடைய இல்லங்களிலிருந்து சோசியல் மீடியாவின் வாயிலாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமையான நேயர்களே, நம் யாவர்கள் மீதிலும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலாவின் பேரருள் கருணையும் ஹாத்தமுர் ரசூல் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ஷஃபாஅத்தும் ஜியாரத்தும் நம் யாவர்கள் மீதிலும் முழுமையாக சொந்தமாக ஆமீன். அல்லாஹ்வும் அவருடைய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் எந்தெந்த கர்மங்களை எடுத்து நடக்க வேண்டும் என்று ஏவியுள்ளார்களோ அத்துணை கர்மங்களை எடுத்து நடப்பதற்கும், எவைகளை விட்டு தவிர்த்து நடக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்களோ அத்துணை கர்மங்களை விட்டும் தவிர்த்து நடக்கவும் ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் வசீத் செய்து கொள்கிறேன். அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. கணித்துக்குரியவர்களே, மகான்களை கொண்டாடுவதனால் என்ன பிரயோஜனம்? வழிமார்களை, இறைநேசர்களை நினைவு கூர்ந்து அவர்கள் மீது கல்லூரிகள் இருப்பதினால் யாருக்கு என்ன பிரயோஜனம்? முதல்ல அடிப்படையிலிருந்து ஒருவர் சொன்னார், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த வழிமார்களை நினைவு கூறுவதை கொண்டு நம் உள்ளத்தை பிரகாசப்படுத்துவார். நம்முடைய சந்ததிகளுக்கெல்லாம் நீரோடி காலம் சுன்னத்துல் ஜமாஅத்துடைய கொள்கையில் ஈடுபாடான வழியில் நடப்பதற்கு அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வார். வழிமார்களை கொண்டாடுவது ஏன் தெரியுமா? அப்படி கொண்டாடுவதனால் நல்ல மௌத்துகளை ஹுஸ்னுல் ஹாத்திமா சொல்றான். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனுல்லாஹ வ கூனூ மஅஸ் ஸாலிகீன். அல்லாஹ் முதல்ல சொல்றது என்ன சொன்னா, ஈமான் கொண்டவர்களே, எல்லாரும் ஈமான் கொண்டவங்களை பத்தி அல்லாஹ் சொல்லுது. அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை இருக்குங்க, இது எல்லாருக்கும் பொதுப்படையாக சொல்ல மாட்டான். அல்லாஹ்வுடைய ஒரு ஞானம், அவனுடைய கீர்த்தி என்ன தெரியுமா? ஒரு கட்டளையை செய்வதற்கு ஏவுவதற்கு தகமான ஆட்கள் யாருன்னா உலக மக்கள் கிடையாது. எந்த ஒரு சட்டத்தையும் பாருங்க, குர்ஆன்ல வரக்கூடிய எல்லா சட்டத்திட்டங்களும் யா அய்யுஹன்னாஸ் வராது, யா பனீன்னு வராது. எல்லாம் வருவதெல்லாம் முஃமின்களுக்கு தான். முஃமின்களை நீங்க தக்வாவோடு இருங்க. இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துக்கிற தலைப்பும் தக்வாவை சம்பந்தப்பட்ட
இறை அச்சமும் இறை நெருக்கமும் என்கிற தலைப்பில் இன்ஷா அல்லாஹ் சில வார்த்தைகளை பேசி இன்ஷா அல்லாஹ் நேரத்துக்கு செல்ல முடியும். அப்ப அல்லாஹ் முதல்ல என்ன சொல்றான்னு சொன்னா, வாழ்க்கையில் முதல் படித்தரத்தில் உயர்வை அடைய வேண்டும் என்றால் ஈமான் கொள்வது அவசியம். ஈமான் என்பது அத்தியாவசியம். ஈமான் இல்லாதவங்களுக்கு உறுதி செய்ய முடியாது. இல்லை, இப்ப ஒரு மஜ்லிஸ் நடத்துறோம், இங்க மஜ்லிஸ் நடத்துறோம், பல நூற்றாண்டு காலங்களாக நடத்தப்படுது. அந்த நூற்றாண்டு காலங்களில் எல்லோரையும் வந்து சேர்க்கிறது இல்லை. நம்ம கண்கூட பார்க்கணுமா இல்லையா? இதுக்கு சேர்ப்பதற்கு நம்ம சிலர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம். இதில் அடைவதற்கு சிலர்களை செஞ்சிருக்கலாம், தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம். அதனால வராதவர்கள் எல்லாரும் வழிகளுக்கு சொல்ல முடியாது. மஜ்லிஸுக்கு சமூகம் அளிக்காதவர்கள் எல்லாமே சொல்ல முடியாது, ஒட்டுமொத்தமாக குறை சொல்ல முடியாது. யாரை நம்ம குறை சொல்லணும்னு சொன்னா, ஆமனும் சொல்றாங்க. ஈமான் விஷயத்தில் பலகீனமும் ஈமான் விஷயத்தில் முரண்பாடாக இருப்பவர்களை பற்றிதான் சொல்ல வேண்டும். அதனால மஜ்லிஸுக்கு வர முடியாதவர்களுக்கு எல்லாம் அல்லாஹ் வருங்காலத்தில் நசீபை தருவான். இன்னும் பல ஆயிரம் மக்களை கொண்டு இந்த மஜ்லிஸ் நடப்பதற்கு அல்லாஹ் உதவி செய்வான். அப்ப யாருக்கு ஆமனும் சொல்லிட்டு அடுத்து தக்குவாவோடு இருக்க, முத்தகீங்களாக இருக்க, இறைச்சத்தோடு இருக்க. நம்ம இறைச்சத்தை பேசுறதுனால அது சம்பந்தப்பட்ட நிறைய தொடர்புகள் இன்ஷா அல்லாஹ் பேசுறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு தேவாங்க. அப்ப அந்த ஈமானோடு இருக்கணும். யாரு வெற்றி பெறக்கூடிய நிலையை ஆசைப்படுபவர்கள், இந்த உலகத்திலும் மறு உலகத்திலும் ஜெயம் பெற ஆசைப்படுபவர்கள் முதலில் ஈமானோடு இருப்பது, அடுத்தது இறைச்சத்தோடு இருப்பது, தக்வாவோடு இருப்பது, மூன்றாவது சொல்லிவிட்டதான் முடியல, நல்லவர்களோடு இருக்கிறது. நல்லவர்களோடு இருக்கிறது சொன்னா சாதிக்குங்கிறது சொன்னா மிக உன்னத உயரிய தர்ஜா பெரிய சாதி. அல்லாஹ் குர்ஆனில் ஆயத்தில் அன்அமல்லாஹு அலைஹிம் மினன் நபியீன வஸித்தீன, நபிமார்களுக்கு அடுத்து அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய தர்ஜா யாருன்னு சொன்னா சித்திகீன்கள். அதுல சஹாபாக்கள் அனைவரும் சேருவாங்க. சஹாபாக்கள் அனைவரும் இந்த கட்டுக்கோப்பில் வருவார்கள். சாதிகீன்கள், சாதிகீன்கள் என்றால் அர்த்தம் தெரியுமா? எல்லா விஷயத்திலும் தடுமாற்றம் இல்லாம இருப்பாங்க. சொல்லிட்டா உடனே நம்புவாங்க, சொல்லிட்டு உடனே செய்வாங்க. அதுதான் தக்வாவுடைய அடையாளம். தக்வாவுக்கு அடையாளம் சொன்னா ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த கல்வியை முசுத்தார் தருவாங்க. இன்னைக்கு நம்ம பாரம்பரியமா சுன்னத்துல் ஜமாத்துடைய அடிப்படையில எத்தனையோ கர்மங்கள் செய்துதான் மதுரை பின்பற்றோம். அதே மாதிரி சுன்னத்துல் ஜமாத்துடைய அகீதா அடிப்படையில் நம்முடைய அமலவாளர்கள் செய்யறோம். நம்முடைய மாற்றுக்கொள்கைகள் உடனே செய்யறாங்க. இதெல்லாம் ஏற்று செய்ய தெரிஞ்சாங்க. ஆனால் தடுமாற்றம் இல்லாமல் இருப்பதுங்கிறது என்னது? சாதிக்கினுடைய அடையாளம் தான். சாதிக்கு சொன்னா அது வழிமாறுடைய தரச்சா. அதாவது குர்ஆன்ல அல்லாஹ் வழிமாறுகள் சொல்லும் பொழுது இன் அவுலியாவு இல்லல் முத்தகூன், இன் அவுலியாவு இல்லல் முத்தகூன். அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தையும் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தையும் அல்லாஹ்வுடைய வக்கீலாக, வக்கீல் சொன்னா அல்லாஹ்வுடைய பிரதிநிதியாக வருவதற்கு தகுதி முத்தகீன் இருக்காங்க. அப்ப முத்தகீ ஆகிவிட்டால், சாதிக் ஆகிவிட்டால் கல்வியில் நினைச்சது தகையூராக ஏற்பட அல்லாஹ் ஞாபகத்துக்கு தௌஃபீக் செய்வானா. இந்த மஹல்லா நம்ம கோமான் புதூர் சொல்லி இந்த மஹல்லா இருக்க 3 ஜமாத் இருக்க, இது யதார்த்தத்தில் சாந்தமான மஹல்லா. நாம் பல அனுபவாயிலாக சொல்றோம். நம்மளாம் இங்க சிறந்த ஆட்கள். நாங்கள் தான்
பிறவிலிருந்து இங்கே இருந்து இந்த மண்ணில் உருண்டு பிறந்து விளையாடுகிறார்கள். இங்கே நடக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் சட்டத்திட்டத்தில் நடக்கும். மற்ற பகுதிகளை விட காயப்பட்டு இருக்கிற எல்லா தெருக்களை விட இந்த தெருக்களுக்கு குறிப்பாக நம்ம மொட்டையார் ஜமாத்துன்னு சொல்லி கோமான் புதூருக்கு தனி அமைப்பு இருக்குது. இதுல புத்தகம் ஏற்படுத்துறது சில ஊருக்கு தெரிஞ்சாங்க. அது வேறு தூண்டுதலின் மேல இருந்தாலும் ஒற்றுமை சீர்குலைய இங்க கட்டுப்போம். சில சில பிரச்சனைகள் அதில் வந்து போகிறது எல்லாருக்கும் சகஜம். ஆனால் இது எல்லாம் கட்டமைப்போடையும் கட்டுப்போடும் ஒரு அந்த சமுதாய மக்கள், அந்த பகுதி மஹல்லா மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் தக்குவாதான். அந்த தக்குவாவுடைய வழியில் நடத்தக்கூடிய உலமாக்களும் வழிமார்களும் நம்முடைய மூதாதியர்களும் நம்முடைய பெற்றோர்களும் அந்த சீரான வழியை கொண்டு போவதனுடைய அடிப்படையில் இன்று அளவிலும் எல்லாம் ஒன்றுவிட்ட கருத்தோடும் ஒரே நிலையோடு செயல்படுகிறது என்றால் தக்குவம். அதைத்தான் ஒவ்வொரு மனசாலைக்கு நம்ம தொழுகிறோம், நோம்பு பிடிக்கிறோம், ஜகாத் கொடுக்கிறோம், பல உம்ராக்கள் செய்யறோம், குர்ஆன் ஓதுறோம். எல்லாம் வந்து பூர்வசாதிகள் வருமானம். காரணம் அல்லாஹ் குர்ஆனை திறக்கும் பொழுதே நமக்கு சொல்லித் தரலாம். அலிஃப் லாம் மீம் ஸாலிகல் கிதாப் லா ரைப ஃபீஹி ஹுதல் லில் முத்தகீன். குர்ஆனை திறந்ததா இருந்தா திறந்ததோடைய இது வேதம், இது அல்லாஹ்வுடைய புனிதமான அல்லாஹ்வுடைய கலாம், அல்லாஹ்வுடைய கலாம். குர்ஆன் சாதாரண சாமானியமா திறந்து நம்ம இது பண்ற அளவுக்கு உள்ள இது இல்லை. அல்லாஹ் பேசுறான்னு சொன்னா எப்படி நம்ம உள்ளத்துல அல்லாஹ் நம்மளோட பேசலாம். ஒவ்வொரு வரியிலும் யார் சொன்ன வார்த்தை அல்லாஹ் சொல்றார். அப்ப லாரை பற்றி எந்த ஐயப்பாடும் குழப்பமும் குதர்க்கமும் இல்லை. யாருக்கு இல்லை? முத்தகீன்களுக்கு இல்லை. இப்ப நமக்கு தெளிவா தெரியுதுன்னு சொன்னா தக்வாவோடு இருப்பவர்களுக்கு குர்ஆன் வழிகாட்டும். சாமானியமான மக்களுக்கு குர்ஆன் ஓதுவதற்கு, சிலர்களுக்கு கொள்கையில் முரண்பட்டவர்களுக்கு அது அவங்க பேசுறதுக்காக உபதேசம் தான். நேர்வழி காட்டி அல்லாஹ்வோடு தொடர்பு ஏற்படுத்தி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழியை ஏற்படுத்துவது எது வேணும்? தக்வாவோடு குர்ஆன் தரணும். அடுத்து தொடர்ந்து நாயகம் சொல்றாங்க முத்தகீனையா தெரியுமா இல்லையா? நமக்கு தக்வா இறைச்சம் சொல்லுமா இல்லையா? இறைச்சம் என்ன? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தக்வாவை கொண்டு அவர்கள் துஆ கேட்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தக்வா வேண்டும் என்று துஆ கேட்கிறாங்க. அதே மாதிரி சஹாபாக்களும் தக்வா வேண்டும் என்று துஆ கேட்கிறாங்க. வலிமார்களும் தக்வா வேண்டும் என்று துஆ கேட்கிறாங்க. எல்லா தக்வாவும் ஒன்றா இல்லை. அவரவர்களுடைய ஈமானுடைய பலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி தக்வா. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படி புத்தா ஒன்றுதா எனக்கு தக்வாவை தான், எனக்கு நல்லது தான் கேட்டான்னு சொன்னா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தக்வா இல்லையா? இல்லைன்னு கேட்டாங்க. அவருடைய தக்வா என்னன்னு சொன்னா அல்லாஹ்வுடைய விஷயத்தில், அல்லாஹ்வுடைய பார்வையில் என்னுடைய முழு சிந்தனையும் அனைத்தது வேறு எதுவுமே இல்லை என்பதை குறிப்பதுதான் சராசரி மனிதனுடைய தக்வா. இன்னைக்கு எத்தனையோ பாவங்கள் நம்ம போய் தேடி செய்யறதில்லை. இன்னைக்கு தக்வாவை தலைப்படுத்த காரணமே தான். ஒரு காலத்துல பணம் செலவழித்து பணத்துக்கு போனோம். ஒரு காலத்துல பாவம் செய்து செஞ்சோம், காசு கொடுத்து தூரமா போய் செஞ்சோம். இன்னைக்கு அது இல்லை, கையில் இருக்கு.
நீங்கள் விரும்பினாலும் சரி விரும்பாட்டாலும் சரி நீ எந்த நிலையிலையும் இந்த முசீபத்தில் நீங்க முடியாது. சும்மா தொடர்ந்து யூடியூப்ல ஒரு செய்தி பார்க்கறதா நம்ம பார்க்க போற செய்தி மட்டுமா இருக்கு, எல்லாம் தெரியல. அப்படி டெக்னாலஜி வளர்ச்சி பேசிக்கணும் உண்மையா. ரொம்ப விசித்திரமா நம்ம உலகத்தினுடைய உச்சக்கட்டத்தினுடைய டெக்னாலஜி வந்துட்டு நம்ம பெருமையா பேசுறோம். ஆனா தக்குவாவை இருந்துச்சு. நம்ம தக்குவாவையும் நம்முடைய அமல் இபாதத்தினுடைய லத்தத் என்று சொல்லக்கூடிய இன்பத்தை இப்படி விட்டு செல்வது உண்டா இல்லையா? நீங்க தொழுகைக்கு போனாலும் கூட நிலவுல இருக்கு, வேற ஒண்ணுமே தக்பீர் கட்டிட்டோம். தக்பீர் கட்டி அல்லாஹ் அக்பர் போன் அடிக்குது. என்ன உட்படுதான் சொல்றேன், அல்லாஹ் அக்பர், அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை, யாருடைய கஅபாவை முன்னோக்கி நிற்கிறேன் தக்பீர் கட்டி அடுத்த செகண்டில் போன் வந்தா கட்டின நியத்தோடு இருக்கிறமான நம்ம தக்குவாவுடைய தரம், நம்ம இறைச்சத்துடைய தரம். நல்லதை கேட்கிற நேரத்தில் தக்குவாக இருக்கிறோம், வெளியில போயிட்டு நம்ம சூழல் எல்லாம் மாறி. ஆக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தக்குவாவை கேட்டாங்க, அதே மாதிரி சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க தக்குவாவை, அதே மாதிரி வலிமார்கள் கேட்டார், அதே மாதிரி நம்மையும் கேட்க சொல்கிறார்கள். என்றால் நம்முடைய தக்குவாவை எப்படி கேட்க வேண்டும் என்றால் இதைத்தான் அடுத்த ஆயத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவான். தாலிகல் கிதாபு லா ரைப ஃபீஹி ஹுதல் லில் முத்தகீன். அந்த முத்தகீன்கள் யார் தெரியுமா? அல்லதீன யுகீமுன பில் கைபி வ யுகீமுஸ் ஸலாத். ஆரம்பத்தில் குர்ஆன் தரும்போது பக்ராவுடைய ஆரம்பத்திலேயே வர செய்தி ஏன் தெரியுமா? யுகில்லு பிஹி கதீரன் வ யஹ்தி பிஹி கதீரா. குர்ஆன்ல சொல்றாங்க. அப்ப குர்ஆன் பாருங்க, யார் பேசினார், எந்த அமைப்பை சார்ந்தவர் பேசினார். 73 கூட்டத்தையும் சொல்லுவேன், சர்வதேச 73 சொன்னாங்க. அது 72 நரகத்தில் போறது ஒரு கூட்டம் சொல்லுக்கு சொன்னாங்க. மொத்தத்தில் 73 சொல்லுவோம். யாரும் தன்னுடைய வாதத்தையும் தன்னுடைய கருத்துகளையும் தன்னுடைய செய்திகளும் எதை கொண்டு முன்வைக்கிறாங்க, அப்படி பலம் சேர்ப்பதற்கு எதை கொண்டு வர்றாங்க? குர்ஆனை கொண்டு வர்றாங்க. நீ பாரு, யாரும் குர்ஆனுடைய ஆயத்தை கொண்டு தான் செய்றாங்க. வழிகேடர்களும் குர்ஆன் ஆயத்தை தான், அதுல அல்லாஹ்வுடைய தூரப்பார்வைக்குரியவர்களும் குர்ஆன் ஆயத்தை தான், அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கத்தை பெற்றவர்களும் குர்ஆன் ஆயத்தை தான். இப்போ குர்ஆன் எல்லாமே இருக்குதா? இப்போ குர்ஆன் இருக்குது குழப்பத்தை ஏற்படுத்த ஒரு கலாமா அப்படின்னு கேள்வி வந்தா இல்லையா? ஒருபோதும் இல்லை. அதுதான் முகவரியில் அல்லாஹ் சொல்றான். குர்ஆனுடைய முகவரியில் அல்லாஹ் குர்ஆனை நீங்கள் எப்படி அடைய வேண்டும், குர்ஆனை நீங்கள் எப்படி கையாள வேண்டும், குர்ஆனை எப்படி நீங்கள் தொட வேண்டும் என்பதை நமக்கு முகவரியில் சொல்லித் தருகிறார். அல்லதீன யுமினூன என்ன சொல்றான்? முத்தகீங்களுக்கு அடையாளம், முத்தகீக்கு அடையாளத்தை சொல்லித் தரலாம். இன்ஷா அல்லாஹ் நமக்கு அது இருக்கா? இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம உரசி பார்த்து தெரியும். அல்லதீன முத்தகீங்கள் யார் தெரியுமா? யுமினூன பில் கைப். அவர்கள் மறைவான விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது, மறைவான விஷயத்தை கேட்கும் பொழுது, மறைவான விஷயத்தை அறியும் பொழுது ஈமான் கொள்வார். ஆதாரம் கேட்க மாட்டான். எங்கேயுமே யாரும் செய்யறதில்லை. அல்லாஹ்வுடைய கபரை பற்றி பேசுறோம், கபரில் உள்ள கைஷத்தை பற்றி சொல்லுறோம், யாராவது ஆதாரம் கேட்கிறோமா? சொர்க்கத்தை பற்றி பேசுறோம், சொர்க்கத்துடைய இன்பங்களை சுரண்டியை பற்றி பேசுறோம், அது யாராவது ஆதாரம் கேட்கிறோமா? நம்மளை பெற்ற பெற்றோர்கள் தானே கை காட்டா, பாப்பா இதுதான் வாப்பா அப்படின்னு காட்டும் பொழுது அதனாலதான் கேட்கலான்னு ஆதாரம் கேட்க மாட்டான்.
அல்லதீன யுமினூன ஈமான் கொண்டிருப்பார்கள் பில் கைபி மறைவான ஞானத்தில் ஈமான் கொண்டிருப்பான். சராசரியா நான் மோமீன் தொப்பி போட்டு அஞ்சு துணி ஜமாத்து வந்துட்டு மறைவான எதுவாக இருந்தாலும் நம்பக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். ஆதாரபூர்வத்தோடு நம்முடைய ஆபாக்கள் நம்ம இமாம்கள் சும்மா சொல்றது இல்லை, எல்லாம் குர்ஆனையும் ஹதீஸையும் இஜ்மாவையும் கியாஸையும் சொல்லுவாங்க. அந்த அடிப்படையில் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்வது ஈமானோடு இருக்கணும். அடுத்தது மறைவான ஈமான் கொண்டவர்களாக இருக்கணும். அடுத்தது சொல்லுவான் அல்லாஹ் வயகீமுன ஸலாத் தொழுகையை நிலைநாட்டணும். நிறைய பேர் தங்களை முஃமின் சொல்லிக்கிறோம், முஸ்லீம் சொல்றோம், நம்மளெல்லாம் கம்பெட் அடிச்சு நினைச்சிடும், நம்மெல்லாம் அதில் இருக்கிறோம் இதில் இருக்கிற பெரிய பேசுகிறோம். ஆனால் தொழுகையில் பராமரம், தொழுகையில் கவனம் இல்லை. குறிப்பாக நம்ம பேசுகிற செய்திகள் சென்றடைய வேண்டும். நம்முடைய தாய்மார் தாய்க்குலத்திற்கு சொல்ல வேண்டிய செய்திகள். காரணம், ஒரு சமுதாயத்துடைய மேம்பாடு, ஒரு சமுதாயத்துடைய உயர்வு, ஒரு சமுதாயத்துடைய கட்டமைப்பு, ஒரு சமுதாயத்துடைய வளர்ச்சி எல்லாம் நம்முடைய தாய்மார்கள் கையில் தான். அவர்கள் நடத்தக்கூடிய வழியில் தான். பிள்ளைய மடியில் போட்டு வளர்க்கிறது தாய் தானே. இந்த காலத்திலாம் பிள்ளைங்க செய்வாங்க, மடியில் போட்டுதான் ஈமானையும் இஸ்லாத்தையும் மஹப்பத்தையும் தக்வாவையும் வழிமார்களையும் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. இன்னைக்கு தொட்டில போட்டு ஆற்றுறது கூட டைம் இல்லாம டெக்னாலஜி தொட்டி வந்துச்சு. அதை சுவிட்ச் ஆகும்னா பிறந்த பிள்ளைய போட்டு அதுவே ஆற்றுது, அதுவே படிக்குது. நம்ம போன்ல நோண்டிக்கிறோம். நான் எல்லாரையும் சொல்லல, முத்தகீங்களை தவிர. அப்ப பெண்கள் சரியான வழியில் அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்துவதாக இருந்தால் சமுதாயத்தில் புலப்படுகிறார், புதக்கங்கள் வரார், முத்தகீங்களாக மாறார். இன்னைக்கு எல்லாரும் வரலாறு பாருங்க, நபிமார்கள் இருந்து வழிமார்கள் இருந்து நம்ம கொண்டாடக்கூடிய எல்லா வழிமாருடைய சட்டத்தை பாருங்க. மெயின் கால் முக்கிகாரம் தாயாக, தாய் மனைவி ரெண்டு பேர்கள் கையை கொண்டுதான் அவருடைய வளர்ச்சி. ஓதாமல் ஓதிய செய்யினா நீனா முஹம்மது சாஹிப் கூறியிருந்தார். பேருசம் கொண்டாடணும். தெரியுமா என்ன சொல்றது? எல்லாம் தக்வாவுடைய அடிப்படை. பெற்றோர்கள் முத்தகீங்களாக இருந்து அந்த தக்வாவுடைய அடிப்படையில் வளர்த்ததுடைய பிரதிபலன். அதை தாய், முக்கியமாக தாய் வளர்த்துடைய அந்த வளர்ப்பு. அப்ப ஓதாமல் ஓதிய பிள்ளைய போட்டு மதரசா விடலாம். நம்முடைய விழா கதாநாயகராகிய புதுவிழா ஓதினா ரபினா முஷினா வாசிப்பட்டு நம் தீனார் முகமது சாஹிப் அப்படிங்கிறவர என்ன செய்யலாம், ஒரு முத்தகையான ஆளும் தோன்றாங்க. வழிமார்கிட்ட கொண்டு விட்டு தர்பித்துக்காக இருக்கலாம். ஒவ்வொரு மாசாதிக்கு நல்லவர்களோடு இணை வைத்து அங்க கல்வி கற்றுக்காக அனுப்புறாங்க. பிள்ளைகளை எடுத்துட்டாங்க. குழந்தைகளை சில பிள்ளை கடும் கல்வி பண்ணுவான், கடுமையான பள்ளி பண்ணுவான், எல்லா விஷயத்தையும் சரியா இருப்பான். சில பிள்ளைகள் எல்லாம் ஆக்டிவிட்டா இருப்பாங்க, மனசக்தி இருக்காது. சில பிள்ளைகளுக்கு இயல்பாகவே அமைதியான கேட்பாங்க. ஒவ்வொன்றும் பிள்ளைய முத்தகி அனுப்பி எங்க பிள்ளைய விலாயத்து பெற்ற வழிமார்களாக ஆக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துக்காக அனுப்புறாங்க தாய். அந்த செய்தியில போய் உஸ்தாத் என்ன செய்யறாங்க, அன்றாட பிச்சை ஓதுதான். இந்த பிள்ளை என்னது நல்ல உட்கார்ந்து சுறுசுறுப்பான பிள்ளை. ஆனால் வெளியில ஓதுற மாதிரி அமைப்பு தெரியல. நிறைய வெளிமாருடைய சரித்திரத்தை பார்த்தா அவருடைய வாழ்நாளில் முந்திய பகுதியை விட வரக்கூடிய இடைப்பகுதிகள் அது கடைசி வரையிலும் ஜோதியாக இருக்கும். ஓதுற மாதிரி
செய்றாங்க, உள்ள வர்றாங்க போறாங்க என்று ஓதுற மாதிரி தெரியல. பிள்ளைக்கு தாய் ஊட்டி 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 வளர்க்குறாங்க. அதை விட என்ன ஒழுங்குங்க, என்ன பாடுங்க, என்ன ஓதுறதுன்னா ஓதி கொடுக்குறதுன்னா நல்ல மூட்டத்தில் இருந்துச்சு. பிள்ளைக்கு ஸ்கூலுக்கு இருக்கிற வரையிலையும் கையில சாப்பாடு வச்சுட்டு எங்கன்னா முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மக்காவில் இருந்து மதீனாவில் வந்து சொல்லி கொடுத்து வந்தாங்க. அந்த அடிப்படையில் தாயுடைய அந்த வளர்ப்புல வந்து பிள்ளை ஏறக்குறைய குறிப்பிட்ட காலங்கள் கொடுப்பாங்க. 7 வருஷம் இப்போ ஆய்வு கொடுக்குறாங்க. ஒரு ஆய்வு சவால் தான் ஒரு 7 வருஷம் சில பேர் ஓதிட்டு இருந்தா ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க. அது மாதிரி காலங்கள் கடந்து சடங்கு கொடுக்குற காலம் இல்லை. வாப்பா கோட்டைப்பட்ட ராவுக்கு சாய்வு உஸ்தாது ஷேഖா போய் பிள்ளையுடைய நிலைமைனா உள்ள என்ன உள்ள நிலப்பில்லை எல்லாமே இருக்கு. ஓதி பாடம்லாம் இருக்குல்ல, இந்த அளவுக்கு ஓதி கொடுக்குறாங்க. நம்ம நினைக்கிற ஓதுவே இல்லை, அதை ஓதி திருத்திடணும். குர்ஆனை பார்த்து மக்தப்ல ஓத போகலவோ, அதாவது நம்ம இஸ்லாம்கள் அதை இருக்கிறது எல்லாம் இஸ்லாம்ல இருந்து போச்சு. இதெல்லாம் ஓதி இருக்கிறோம். கட்டணத்தில் நல்ல பிரமாணம் கம்பெனி அப்பா வந்து ஓதி கொடுப்போம். தமிழா பழைய ஞாபகம் அவங்க ஊட்டிய தக்குவாக இன்னைக்கு இருக்குது. தக்குவா அவங்க ஊட்ட தக்குவா இன்னைக்கு மக்களுக்கு இன்னைக்கு வாழ்ந்த சமுதாயம், அவர்களை பார்த்த சமுதாயம் தக்குவாக இருக்கிறது இல்லையா? அடிப்படை இங்க நடந்துச்சு பாருங்க. இப்ப எல்லாம் படிப்புக்கு முக்கியத்துவம். அப்படி தெய்வக்காரி செய்தி போகுது, நம்ம சொல்ல வந்த செய்தி அது இல்லை. அப்ப ஓடுறது போன இடத்துல பிள்ளைகளை முடிச்சுச்சா சடங்குது அவங்கள பாதுகாக்கணும். பாருங்கன்னா உங்களை கூட்டிட்டு போடுவேன், காலங்கள் போகுது, என்ன செய்யறாங்க பொழுது ஓடுற செய்தியாக சொன்னாங்கல்ல, பாம்பின்னால் பாம்பை ஒரு ஒளிவுள்ளாவுக்கு தெரியும். ஒரு இளைஞரை பற்றி ஒரு இளைஞருக்கு தான் தெரியும். கண்டவனிடமாய பேசுறவங்க இல்லை. அவங்க இளைஞர்கள் பற்றி தெரிஞ்சிருப்பாங்க. அப்ப சொன்னாங்க, புள்ளை எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு கூட்டிட்டு போவோம். இல்லை நாங்கள் எப்படி நம்புறது? நாங்கள் எங்க புள்ள இதான பிள்ளைகள் எப்படி நம்புறது? அங்க ஓத போறது என்று சொன்னா பிக்கு ஹதீத்து மந்திக்கு மகானி நகுதல் பாடி போனாங்க. குர்ஆன் இஸ்லாமில் ஓத போகல, அதெல்லாம் மாற்றம் இருக்காங்க. இதுகளை படிக்க போய் எப்படி தேர்ச்சி தெரியுங்கிறதுக்காக குறிப்பிட்ட காலம் சொன்னாங்கன்னா, உங்க பிள்ளையை நீங்க சோதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா வருட வாரம் வெள்ளிக்கிழமை கொத்துபால் ஏற்றி கொத்துபா சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும், வீட்டு ஓதுன ஆளாவே தெரியல. வந்தது போறது சாமியா காதல கேட்கறது போறதுதான் இருக்காங்க. உமாவுக்கு பயம், பாப்பா பயம், என்னன்னு ஓத போறது வழிபாடுகள் இல்ல. வழிபாடுகளுக்கு எப்படின்னு சொல்ற 2 வகை இருக்கு. கஸ்பியத்தான் சொல்லுவாங்க, கல்வி தேடி சொல்றது, தேடி 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 பெற்று இறையிலக்கத்தை பெறுது. செலவுகளுக்கு அல்லாஹ் இயற்கையாகவே கொடுத்தது. கல்வியில் அப்படி ஊட்டப்பட்டுவாங்க, சும்மாவே வந்து வெளியில. அப்படி சமுதாயத்தினுடைய சந்ததிகளுக்கு அல்லாஹ் தருவானா. நம்முடைய பேரை சொல்லி நம்ம சொல்றோம், நம்ம தக்குவாவோட கேட்கிறோம். இது போன்று நம்ம பிள்ளைகளை வந்து ஆக்கிடுவானாக. நம்ம மஹல்லாவுடைய பகுதியில் நிறைய உலமாக்களும் வழிமாக்களும் நிறைய பகுதியாக ஆக்கிடுவானா. அப்படி பிள்ளைய ஓத வச்சு அடுத்து பொதுவா ஓத வச்சா ஓதி ஹம்து ஸலவாத்துக்கு ஆரம்பிச்சு அல்லாமா முஃப்திலா ஓதுனதை விட அதிகம் ஓதினான் பொதுவா. ஆச்சரியப்படுவான். ஓதுற நாட்கள் விளையாடிட்டு ஏழு முப்பது பெரிய தருள் ஒழுங்கு ஓதுற மாதிரி ஓதுறாங்க. அதுல அவங்க பேர் ஓதாமல் ஓதிய தரிசில் ஓதுவதாக கண்ணுக்கு தெரியவில்லை. அல்லாஹ்வும் ரசூலும் படித்து கொடுத்த ஷேக்கும் வார்த்தெடுத்த பெற்றோர்களும்
அந்த பொருளை இது செஞ்சு மேலும் அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றா முத்தகீனையா அல்லதீன யுமினூன பில் கைப் மறைவானதை ஈமான் கொண்டிருப்பாங்க ஒரு யுகீமூன ஸலாத் தொழுகையை நிலைநாட்டுவாங்க அல்லாஹ்வியா ரசூலி அறிந்து தொழுவாங்க அடுத்து சொல்றாங்க வபிமா ரஸக்னாஹும் யுன்ஃபிகூன் தொழுவது மட்டும் இல்லை சிலரை பார்த்தா தொழுவது ஒன்றி பார்த்துருப்பான் ஒரு நல்ல காரியத்தில் எல்லாம் கேட்டு வைப்பாருங்க அதில் கை நீட்ட மாட்டாங்க பார்த்தீங்களா பார்த்தா நல்ல ஆவியாக இருப்பார் நல்ல வலிமா இருப்பார் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு கல்லூரிக்காக ஒரு நல்ல காரியத்திற்காக அல்லது ஈமான் இஸ்லாம் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகளுக்காக போய் கேட்டு கூட அதை செலவழிக்க மாட்டாங்க முஃமினாக இருக்கிறவர்கள் முத்தகியாக இருப்பவர்கள் ஈமானோடு இருப்பார் மறைவான ஞானத்தை நம்பியிருப்பார்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுவார்கள் தொழுகையில் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலின் ஞாபகத்தோடு தொழுவார்கள் கையை நீட்டி கொடுப்பான் கையில் செலவழிப்பான் அவர்கள் சம்பாதித்ததிலிருந்து கொடுப்பார்கள் நல்ல காரியங்களுக்கு செலவழிப்பார்கள் இன்னைக்கு துன்யாவில் ஃபித்னாவும் ஃபசாதும் குழப்பங்களும் வருவதற்கு காரணம் எல்லா சமுதாயத்திலும் முஸ்லீம் சகோதர மருத்துவர்கள்லாம் இல்லை எல்லா சமுதாயத்துக்கும் அவங்களுக்கு வந்துதான் தெரியுமா அவங்க செலவழிக்கிறது எல்லாம் அவங்க தன்னை நினைத்துக் கொண்டு அதாவது சொல்லுவாங்க தன்னிச்சை நல்லது நினைச்சுட்டு அவங்க வித்தியாசம் செய்யுது ஆனா போய் சேர்ந்து தீவிர விஷயம் ஒரு கொள்கைக்கு முரண்பட்டதற்காக ஒரு கோட்பாட்டுக்கு முரண்பட்டதாக இப்படி மாறுதலான செலவழிப்பதன் காரணத்தினால்தான் இன்றைக்கு முழு உலகமும் குழப்பத்திலும் குதர்க்கத்திலும் இருக்கிறது புத்தகங்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொன்னா நல்லதுக்கு தாராளமா செலவழிப்பான் நல்ல விஷயத்துக்கு தாராளமா செலவான் நான் அனுபவத்தில் பார்த்த ஒரு ஒளிவுள்ள சத்து சொல்ல நம்ம கண்ணால காலத்தில் பார்த்த ஒரு குடும்ப சமான் எப்படி அவர் சொல்ல முடியும்னு கேட்டா அதற்கு காரணம் சொல்லணும் இல்லை தத்துவாதான் தங்களுடைய வாழ்வில் உட்கொண்ட உணவும் கொடுக்கிற உடையும் போடுற காரணியும் ரொம்ப அற்பமாக செய்வாங்க அப்படி உணவுல குறைவான செலவுலையும் குறைவாக இருப்பாங்க அப்படி பார்க்கும் வெளியே பார்க்கும்போது இவரை பகீர்னு சொல்லுவாங்க கருத்தேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அவருடைய நடவடிக்கைகள் மாறப்படவில்லை யாரு பெரிய பணக்காரர் நான் பார்க்க அனுபவம் அதாவது நமக்கு இப்போ விலங்குக்காக சொல்றேன் அவங்களுக்கு வாழை கூட்டுறது அந்த இதுல கூட பல லட்சம் ரூபாய் மாசம் வருமானம் பெரிய பணக்காரர் சாப்பிடுறது போடுறது ஆனா அவருடைய இருந்த தெரியுமா ரசூல் விலாயத் வலிமாவுடைய நேசம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாசம் இதுல அழகழகு அவங்க மேல ரொம்ப பொழிந்து இருந்துச்சு எதை பேசினாலும் விட்டுவாங்க அவங்க பொருளாதாரத்தை பத்தியோ வியாபாரத்தை பத்தியோ உங்களை பத்தியோ ஏதாவது விமர்சனங்கள் இருந்தால் கண்டிக்க மாட்டாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பற்றியோ இறைநேசர்களை பற்றியோ ஏதாவது இழுக்குகள் பேசப்படுகிறது சும்மா இருக்க மாட்டார் அதற்கு வீரமாக இருப்பார் அல்லாஹ் சொல்றாங்க அல்லாஹ் சொல்றான் ஈமான் கொண்டவர்களே நீங்க யகீஹு தாயிப் சொன்னா ஈமான் கொண்டவர்களே கண்மணி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு நீங்கள் உதவியாக இருங்கள் இன்னும் அவர்களை புகழக்கூடியவர்களாக இருங்கள் ஆமீன் அவர்கள் ஆமா அப்படி ஒரு ஆயத் அல்லாஹ் சொல்றான் அப்ப அந்த மனிதர் தன்னுடைய சுய வாழ்வில் பலகீனமாக இருந்தால் உடலிலும் சரி மொழியிலும் சரி அனுபவத்திலும் சரி கணக்கு பார்த்து செய்யக்கூடியவர் ஒரு மது விஷயம் வந்துட்டா ஒரு நல்ல காரியம் இருந்தா லட்சக்கணக்கிற்கு சொல்லலாம்
நான் அவங்களோடு இருந்து பயணப்பட்டதா சொல்றேன். மீலாது விழாக்குள்ள அவன் லட்சத்தை கையில் கொடுப்பான். அந்த அளவுக்கு இவர்களைத்தான் அவங்க முத்தகின்னு சொல்றான். இந்த ஆயத்து சொல்றது இவர்களைத்தான் சொல்றாங்க. முத்தகிங்கள் என்றால் நம்ம நினைச்சிட்டு முத்தகிங்கெல்லாம் வாழ்ந்து கலை வந்து போயிட்டாங்க. நம்மள நினைச்சிருக்கிறதுனா முத்தகிங்கள் காரணம் பாஸ் ஆகி போயிடுது, எல்லாம் சிறப்பா போய் அல்லாஹ் செஞ்சாங்க. இல்ல, நாமும் விலாயத்தை பெறுவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கிறான். நம்மையும் முத்தகியாக்குவதற்காக பயிற்சி காலத்தை தந்திருக்கிறான். நாம் கேட்கக்கூடிய உபதேசங்கள் 11 நாட்கள் 12வது நாட்கள் கேட்கிறோம். இதில் ஒரு செய்தி எடுத்துக்கொண்டு போய் நம்முடைய வாழ்வில் அதை அமலாக செயலாக எடுத்தால் நம்மையும் முத்தகியுடைய லிஸ்ட்ல சேர்ப்பான். அன்அமல்லாஹு அலைஹிம் மினன் நபிய்யின வஸ்ஸிதீகீன வஷ்ஷுஹதாஇ வஸ்ஸாலிஹீன். அந்த குர்ஆன் ஆயத்து அன்றைய சஹாபாக்களுக்கு மட்டும் இல்ல, இறைநேசர்களுக்கு மட்டும் இல்ல, அவர்களெல்லாம் அடைந்து நம்மை வழிகாட்டி அவர்கள் பக்குவப்படுத்தி இந்த சமுதாயத்தை கட்டமைப்பில் ஆக்கி தந்திருக்கிறாங்க. நம்மை அவர்களை போன்றாக்குவதற்காக, நாம் முத்தகியாக்குவதற்காகத்தான் அவர்கள் எல்லாம் பாடுபட்டாங்க. இன்னைக்கு அவருடைய உருசுவாக 156 வருஷம்ல நம்முடைய ஊரில் நடந்தது. ஒரு காலம் 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இன்னைக்கும் அவங்க பேர் சொல்ல வச்சிருக்கிறாங்க. இன்னைக்கும் அவர்களுடைய திருநாமங்களை கூறி அவர்கள் மூலமாக உபதேசங்களை ஏற்படுத்தி மார்க்கத்துடைய உபதேசங்கள் செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் முத்தகிகள். அந்த முத்தகியை போன்று நீங்கள் வர வேண்டும் என்பதைத்தான் அல்லாஹ் நாடுகிறார். அப்ப தொழுகணும், நல்ல காரியத்தை செலவு பண்ணணும். ஒரு இடத்துல சொல்றாங்க சூரத்துல் லைல்ல, அம்மாமன் அகழ்த்தா கை நீட்டி கொடுங்க, ஒத்த கால் அடுத்து தக்குவாக இருங்க. இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயம் இன்னைக்கு காலத்துல டெக்னாலஜி காலத்துல நேர தலைவியில் பெறணும். ஆயத்தை முடிச்சவங்க அம்மாமன் அகழ்த்தா, நல்ல காரியங்களுக்கு நல்ல உபயோகங்களுக்கு செலவழி தாராளமா கரெக்ட் பார்க்காதீங்க. ஒத்தக்கா இறைச்சிக்கோடு இருங்க. அதுக்கு போலதான் உபதேசம் எல்லாம் பேசுவாங்க. மேல போட்டு அது எல்லாம் பேசுவாங்க. 2 விஷயத்தை விட்டுருவாங்க. பேசுற இதுகள் நீ பாருங்க, பல நூற்றாண்டுகள் நம்ம கடந்து பேசணும்னு சொன்னா தக்குவாவுடைய அடிப்படையில் நீ காணுவது தொய்வில்லாம போகுது. அதுக்கு தொய்வு ஏற்படுத்துவதற்கான மாற்று முயற்சிகள் நடந்தாலும் அல்லாஹ் பாதுகாப்பான். இதுல தொய்வுறார். காரணம் அவங்களுக்கு இல்ல, சராசரி மனிதனுடைய பக்சல் இல்ல. ஒரு கல்யாணத்தில் நிறுத்த போனாங்க, ஒரு விஷயத்தை நிறுத்தப்பட, இந்த விஷயத்தை நிறுத்தப்பட முடியாது. ஏன் தெரியுமா? அவங்க முத்தகியானதோட அவர்களோட லிங்கிங் வந்துச்சு, தொடர்பு சல்லல்லாஹு வந்துட்டால் அல்லாஹ்வோடு வந்துடும். அல்லாஹ்வோட போராட முடியுமா? முடியாது. அல்லாஹ் பாதுகாப்பான நம்ம சமுதாயத்தினுடைய பிரச்சனைகளுக்கும் நல்ல விளக்கும் தோல்வி கணிதத்துக்குரியவர்களை அப்ப எல்லாம் செஞ்சுவான். கையை கொடுக்கணும், தப்புவா இருக்க உபதேசம் பண்ணுவாங்க. நல்லா பேசிட்டு போறாம சிறுதறிஞர்கள் நல்லா தப்புவா. அப்ப يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறது செய்வாங்க, செலவழிப்பாங்க. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ஓதுறது ஒரே ஆயத்து. இதுல அடுத்த ஆயத்தம் ஓதணும். அப்ப ஈமானுடைய அடையாளத்துக்கு முத்தகிங்களுக்கு அடையாளத்தை முதல் கட்டத்துல சொன்னாங்க. யுக்மினூன பில் கைப், மறைவாக நம்புவாங்க. வயுகீமுஸ் ஸலாத்த, தொழுகையை நிலைநாட்டுவாங்க. வமிம்மா ரஸக்னாஹும் யுன்ஃபிகூன், சம்பாதித்ததிலிருந்து
அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலும் ரசூலுடைய பாதையிலும் இமாமுடைய பாதையிலும் செலவழிப்பாங்க. அடுத்து வல்லதீனை யுமினூன ஈமான் கொள்வாங்க. அந்த முத்தகீன்களுடைய ஈமான் எப்படி இருக்கும்? பிமா உன்சில இலைக்கும் வ உன்சில மின் கப்லி. இப்ப இருக்கிற குர்ஆன் முழுவதும் நம்புவார். கையில குர்ஆன் முழுவதையுமே நம்புவார்கள். எனக்கு தேவையான போதுமான ஆயத்து, எனக்கு கஷ்டத்தை தந்த ஆயத்தை பிரிக்க மாட்டாங்க. ஷிர்க்குன்னு சொல்றது தனி ஆயத்து, கூடுன்னு சொல்றது தனி ஆயத்து, ஒருபோதும் பிரிக்க மாட்டாங்க. ஆயத்துல பாதி நமக்கு சாதகமாகவும் பாதி பகலமாகவும் பேச மாட்டாங்க. அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான். அப்ப குர்ஆனையும் முழுமையாக விளங்குவார்கள். ஒமிம்மா ரஸல்னா, அதாவது உள்ளதிலே இந்திரன் சிலை குமாவும் சிலையும் கபலி முந்தி வந்த வேதங்களையும் நம்புவாங்க. 3 வேதங்களையும் நம்புவாங்க, குர்ஆனையும் நம்புவாங்க. நீ 3 வேதங்களையும் இல்லை. இப்ப நம்ம காலத்துல 2025 காலத்துல முந்தைய வேதங்களை நம்புவாங்கன்னு சொல்ல எது எடுப்பது என்று சொந்தங்களுக்கு சொல்லல, சொந்த வார்த்தை பேசல, முஃபஸ்ஸிரீனுடைய வார்த்தை பேசுறோம். வல்லதீன யுமினூன பிமா உன்சில இலைக்க, அவர்கள் உங்களில் வந்து வேதத்தை நம்புவாங்க. அடுத்தது பிமா உன்சில இலைக்க வ உன்சில மின் கப்லி, முந்தியதை நம்புவாங்க. சொன்னா நமக்கு முந்தி சென்ற ஆபாக்குடைய கருத்துக்களையும் நம்புவாங்க. சொல்லிட்டு போனான், நம்முடைய பெற்றோர்கள் சொல்லிட்டு போனான், நம்ம காலத்துல வர முத்தகீன்கள் சொல்லிட்டு போனான். இதை முழுமையா நம்புவான். நம்புறவங்க தான் முத்தகீன்கள் சொல்றான். குர்ஆனே வழிகாட்டும் என்று சந்தேகம் இல்லை. யாருக்கு? லில் முத்தகீன். முத்தகீன்கள் யார்? மேலே சொன்ன 3 அடையாளம், அடுத்து வரக்கூடிய 2 அடையாளங்கள். அதோடு முடிக்கிற அல்லாஹ் மின் கப்லிக வ பில் ஆகிரத்தி ஹும் யூகினூன். மறுமையுடைய விஷயத்தை அவங்க தேடுகிறாங்க. மறுமை சிந்தனையில மறுமை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதா இருப்பான். ஒரு மனிதனுக்கு தக்வா பரிபூர்ணமாக வருவதற்கான அடையாளம் தெரியுமா? துன்யா கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி போகும். துன்யா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி போகும். ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க, 40 வயசு 50 வயசு ஆயிட்டா முடிஞ்சவதான் அவன் இருக்க முடியாது, பள்ளிக்கு போக முடியாது. பள்ளியோட தஸ்மியோட துணியோட இருக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுதான் அல்லாஹ் சொல்றான். வந்தால் மறுமையுடைய சிந்தனையில் வாழ்வார்கள். ஒரு பாவத்தை செய்யும் பொழுது அவருக்கு உடனே பயம் வரும். கபருக்குள் இருக்க மறுமையில் கேட்கப்படுவது கேள்வி தண்டனை இருக்குது பயப்படுவான். அதே மாதிரி எந்த கருத்தை பேசுவதால் பயப்படுவான். காரணம் மறுமையை பற்றி ஈமான் இருக்குது, மறுமை ஒன்று இருக்குது, அங்கு எல்லாம் இருக்கிறது. ஒமையாமல் மிஸ்கால் தர்மத்தில் கைரா, ஒமையாமல் மிஸ்கால் தர்மத்தில் ஷர்ரா, ரெண்டுமே இருக்குது. அது எந்த அளவுக்கு? கடுகு அளவா இருந்தாலும் இருந்தாலும் விசாரி. குல்லுக்கும் ராகின் குல்லுக்கும் மஸ்கூலும் அன் ரஈதி, எல்லோரும் பொறுப்புக்குரியவர்கள். வாப்பா தான், அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய அரசர்கள், முதலமைச்சர் தான், மந்திரி தான், பள்ளியுடைய தலைவர் தான், கல்லூரி கமிட்டியுடைய தலைவர் தான். இல்லை, எனக்கும் இருக்குது பொறுப்பு, உங்களுக்கும் இருக்குது, எல்லோருக்கும் பொறுப்பு இருக்குது. அந்த பொறுப்பை பற்றி நாளை கேட்கப்படும் என்பதும் கண்மணி சத்ததாரி சொன்னார். அப்போ முத்தகீன் தக்குவா சொன்னா என்ன அர்த்தம்? சொன்னா மறைவானவற்றையும் ஈமான் கொள்வார்கள். முந்தி வந்த ஆபாவுடைய சொல்லை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். குர்ஆனை முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். நல்ல விஷயத்துக்கு செலவழிப்பார்கள். தொழுகையை நிலைநாட்டுவார்கள். இப்படி அல்லாஹ் வரிசைப்பட்டு சொல்லிவிட்டு உலாயிக அலா ஹுதன் மிர் ரப்பிஹிம், அல்லாஹ்விடத்துல நேர்வழி பெற்றவர்கள். இப்ப தெரியுதா 73 கூட்டத்தை இந்த ஒரு ஆயத்தை வைத்து நான் பார்க்கிறேன். எனக்கு தெரியும், இந்த ஒரு ஆயத்தை வைத்து நம்ம ஓதிய 3 ஆயத்துல
நேர்வழியில என்ன 73 ஒன்று சொர்க்கம் மற்றதெல்லாம் நரகம் சொல்றேன். இந்த ஒரு கூட்டத்திற்கான அடையாளம் தான் இந்த சொல்ற ஆயத். உலாயிக அலா ஹுதன் மின் ரப்பிஹிம் வ உலாயிக ஹுமுல் முஃப்லிஹூன். நேர்வழியும் பெற்றிருப்பார்கள், வெற்றியும் பெற்றிருப்பார்கள். முத்தகீன்களுடைய விஷயத்தை பாருங்க, எந்த வகையிலும் தோல்வி இருக்காது. எந்த வகையிலும் அவர்கள் தோல்வியை சந்தித்திருக்க மாட்டார்கள். சோதனையில் வரும், பிறர்களால், பிற சமூகத்தால், பிற கோட்பாட்டால் சோதனையில் வந்து போகும். ஆனால் தோல்வி இருக்குமா? இருக்காது. இவர்கள் தான் முத்தகீன்கள் சொல்வார்கள். எண்ணிக்கையுள்ள தக்குவா பேசணும் இல்லையா? இறைச்சம் தக்குவாங்க அர்த்தம் இல்லை. தக்குவாக்கு இறைச்சம் சொல்ற அது நம்ம தமிழ்ல சொல்ற வார்த்தை. தக்குவான்னு சொல்றோம், சொல்லுங்க இறைச்சம் இறைவனுக்கு பயப்படுங்க. அது தமிழ்ல தான் அதுக்கு அர்த்தம். ரஈஸுல் முஃபஸ்ஸிரீன், குர்ஆனுக்கு விரிவுரையாளர்கள், பல ஆயிரம் விரிவுரையாளர்கள் இருக்காங்க. எல்லா தஃப்சீர்களுக்கும் தாய் தஃப்சீரான முஃபஸ்ஸிராக இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பதிவு செய்து விளக்கங்கள் எல்லாம் பெரிய தொகுப்பு எழுதலாம். குர்ஆனுக்கு பெரிய முஃபஸ்ஸிராக இன்னைக்கு எல்லா முஃபஸ்ஸிரீன்களும் அந்த ரஈஸ் முஃபஸ்ஸிரினுடைய அப்படி இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு கருத்தை தெரிவிச்சுவாங்க, பதிவு செய்வாங்க. அப்படிப்பட்ட இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா தக்வாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அர்த்தம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தக்வால என்ன சொல்றாங்கன்னு நம்ம தெளிவா சொல்றோம். அத்தக்வா இம்திதாலு அவாமிரில்லாஹ் வஜ்தினாபு நவாஹி. இதை விளங்கிட்டா இன்ஷா அல்லாஹ் நம் யாவருக்கும் தௌஃபீக் செய்வானாக. நம்முடைய பெண்களுக்கும் வாழ்க்கையையும் சீரான வாழ்க்கையை தருவானாக. இந்த அடிப்படையில் இந்த கருத்தை விளைவிட்டால் நாம் முத்தகீன். யாருக்கும் பகட்டியாக இருக்கிறது. என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா ரஈஸ் முஃபஸ்ஸிரீன் ஹதீஸை குறித்து சொல்வாங்க. அத்தக்வா, தக்வா என்றால் என்ன? தக்வா என்பது இம்திதாலு அவாமிரில்லாஹ், அல்லாஹ் ஏவிய அனைத்தையும் செய்வது. தொழுகையின் பரிபூர்ணமாக்குவது. நேரம் தொழுவோம், அதிகப்பட்ட தொழுவோம், நம்மளும் செஞ்சுவோம். செலவுடைய அமளிப்பாக தெரியுமா? எல்லாரும் அனுபவிச்சுதான். யாரும் எனக்கு ஒழுங்கா இல்லை. ரொம்ப கஷ்டம் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன், எந்தையாவது சோதனை வந்துச்சுன்னா அங்கே ஓடுது. ஓட்டமா ஓடி யாரெல்லாம் பாசணும். நோயா இருந்தா பிபி டாக்டர் போறது, பிரச்சனையா இருந்த பிபி வக்கீல் போறது, பெரிய பஞ்சாயத்து தான் போகுது. போய் முட்டி 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 கடைசி வருஷம் நடந்து பெரிய தோல்வி போது பள்ளியில் சோதனையில் உச்சகட்டத்தில், அதாவது முதல்லயே போயிருந்தா கூட என்ன செஞ்சிருக்கான். சோதனை ஆரம்பத்திலேயே போய் போதவர்கள் போயிட்டா கூட ஜெயம் பெற்றுக்கலாம். செய்ய வேண்டிய முட்டல் எல்லா இடத்துலையும் லட்சங்கள் செலவழிக்கிறது. நம்ம அனுபவத்தோட சொல்றோம். எல்லா இடத்துலையும் ஒரு மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வாழ்வியல் சோதனைகளாக இருந்தாலும் சரி, பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் லட்சங்கள் செலவழிச்சிடும். சொல்றதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருவோம். கட்டா 500 ரூபாய் எழுதி கொடுப்போம். வந்து அல்லாட்டையும் வெளிமாறுகளையும் முறையிட்டு அதுல ஒரு செகண்ட் நீக்கிட்டாங்க பராமரமாயிருக்கு. எல்லாம் உயிரிழம். அதுவரையிலும் துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு அதுல போய் பெரிய இன்னல் பட்டிருப்பான். நீங்கள் பிறகு அவர் நினைச்சுக்கிறது ரமதான் மாஷா எந்த ரமதான் அப்ப உண்மா ரசங்களா மீட்பை போடும். இதெல்லாம் சொல்றீங்க வந்து கொடுங்க. 5 லட்சம் கொடுத்துருச்சுல டாக்டர்கிட்ட, வக்கீல்கிட்ட, போலீஸ்ல கொடுத்தீங்கல்ல, இங்க கொடுத்து பாருங்க. கொடுத்தால் அது போன்ற பிரச்சனைக்கு ஆளாக கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வராதுன்னா அப்படிதான் வயதார்கள் நடந்தாங்க. அப்படி பெற்றோர்களுக்கு நம்முடைய
கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் நீங்க முடிச்சு வச்சாரா 5 நிமிஷம் இன்ஷால்லா ஒரு சீக்கிரம் முடிச்சு. அப்ப இந்த அடிப்படையான தக்குவா முஃபஸ்ஸிர் முஃபஸ்ஸிர் சொல்வாங்க அத்தக்குவா இம்திதால் அல்லாஹ் இல்லா அல்லாஹ் ஏவிய அனைத்தையும் செய்யணும். அது எனக்காக என்னுடைய கஷ்டத்துக்காக ஒன்று செய்யறதா இல்லை, செய்யறதே அல்லாஹ்வுக்காக செய்யணும். ஒஜித்தின் அல்லாஹி அல்லாஹ் தடுத்ததெல்லாம் விலகிடணும். நம்ம ஆசைக்கும் மனோ இச்சைக்கும் நம்முடைய கல்வி சொல்றதுக்கெல்லாம் அடிபட்டு அடிமையா இருந்துட்டு கடைசியாக துன்பங்கள் தேர்வு பொழுது நம்ம தக்குவாவோட தஸ்பீஹ் செய்து பள்ளிக்கும் சியாரத்துக்கும் போறதுல பிரயோஜனம் இருக்கு, நன்மை தர பிரயோஜனம் இல்லை. அப்போ அங்க வேலை சொன்ன ஆயத்துல உலாய்க்கு அல்லாஹ்வுக்கும் உலாய்க்கு இதாயத்தும் வெற்றியும் எது இருக்குது? முத்தகீன்களுக்கு. அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட முத்தகீன்களாக நம்ம யாவரையும் ஆக்கிடுவானாக. நம்முடைய மஹல்லாவில் சொச்சமான தங்கத்தான மன நிறைவான சந்தோஷமான வாழ்க்கையை தருவானாக, பொருளாதாரத்தின் பழக்கத்தை தருவானாக, நாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய சந்ததிகளில் பழக்க தருவானாக, நம் குடும்பத்தில் பெண்களில் பழக்க தருவானாக, நம்முடைய மஹல்லாவில் அதிகமான பழக்கத்தையும் எல்லா வகையான முசீபத்தையும் நீக்கிடுவானாக. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த மஜ்லிஸை ஏற்றுக்கொள்வதன் பொருட்டால் இதில் கலந்துக்கூடிய எல்லோருக்கும் தக்வாவை அடிப்படையாக்குவானாக. அல்லாஹ்வை அறிந்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அறிந்து வலிமாருடைய வாழ்வை அறிந்து வாழ்ந்து முத்தகீன்களாக வாழ்வதற்கு அல்லாஹ் நம் யாவருக்கும் தருவானாக. பிஹக்கி சய்யிதுனா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன் வ ஆகிர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Pasipattanam Nina Muhammad Waliullah radhiyallahu ta'ala anhu அவர்களின் கந்தூரை முன்னிட்டு தொடர் சொற்பொழிவான இன்று உஸ்வா சிறியப்பள்ளி இமாமாகிய மௌலவி எஸ்டி சையத் இஸ்மாயில் அகமதி அவர்கள் உரைநிறுத்தி இன்றைய மஜ்லிஸ் நிறைவடைந்தது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை உரை நிகழ்த்த இருக்கும் ஆலிம் பெருந்தகை மஹரத்து காலி அறிவுக் கல்லூரியின் பேராசிரியர் மௌலவி அல் ஹாஃபிஸ் எஸ் முகமது சுல்பிகார் ஆலிம் மஹரதி அவர்கள் உரை நிகழ்த்த உள்ளார்கள். ஜமாத்தார்கள் தாய்மார்கள் முன்கூட்டியே வந்து சிறப்பித்து தருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. يسيري سندي غوثي يا مددي كل وادي ونهي أركاني بالمدد مجيران يرضي وخذ بيدي ماذا مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل وادي ومعي أعدائي بالمدد مجيران يرضي وخذ بيدي ماذا مددي خليفة الله فينا محيي الدين يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل وادي ومعي أعدائي بالمدد
وجعلني من مريدين نهجك الأقوام ومن عبيدك عبدا طائعا هدوا ومن جنودك مقداما إليه يعاد نعم الأمير أميرا معي الدين فاصرفوها لصراطا أنت سالك والله أعتقه فأنت مالك ونجيه من رجا فيها مهالك صل على كل ولي محيي الدين صلى الإله مدام الغوث الأعلم على محمد العالي خير مقام وآله والذين الرشاد أقام فصلوا يشفع لي يا محيي الدين والتابعين لهم مؤسس الدين كل أجسادهم لله بالدين مستبشرين بفضل الله في الدين ومنهم من تزرى محيي الدين الحمد لله حمدا دائما أبدا والحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين على ما كان يلهمني الحمد لله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حضرة المصطفى حمد محمود الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على رسولنا سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه عليه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه على ربي الله صلاة الباركة في دوام القيام اللهم شرفنا بالتقوى وجنبنا بالعافية وارزقنا الجنة والإكرام يا رب العالمين اللهم يا مغير القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك وإيمانك وإسلامك ومحبتك ومحبة رسولك وعيدك يا الله اللهم وصل بلغتنا بما قولنا بكعزيز هذه الواصلة وحمدنا بلا أكبر شاملة وتفكرنا بلا نبينا ونسينا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ثم يا أصحاب البدرين والمهديين والخطبين وخير الأنبياء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاضعين وعلى
Salawat